सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल 7 साल दी 7 साल दे इंतजार दी बेअदबी अते गोलीकांड मामले दे विच जांच जारी है। पुछगिछ दा सिलसिला भी जारी है ते इस विचाले सवाल जहन दे विच उठने भी जारी ने कि फैसले दी वारी कदों आवेगी। बैबल कलां गोलीकांड मामले दे विच सुखबीर सिंह बादल जो 2015 दे विच सूबे दे गृह मंत्री उप मुख मंत्री सन उन्हां तो सवाल जवाब सिट दे वल्लों कीते गए ने। करीब 2.5 घंटे तक सवाल जवाब कीते गए पर इस दौरान सुखबीर सिंह बादल दे निशाने दे उत्ते सूबा सरकार रही। सुखबीर सिंह बादल ये कहंदे नजर आए कि पंजाब दे मुद्दिआं तो ध्यान भटकाउण दी कोशिश कीती जा रही है, इस करके मैनूं सम्मन कर रहे ने, बार-बार मैनूं सद्दिया जा रहा है। बैबल कलां दे विच पुछगिछ हो चुकी है और पूरे मामले दे विच कोटपुरा वाले मामले दे विच भी सम्मन कीते गए ने सुखबीर सिंह बादल नूं। तां हुण सवाल यह है कि वाकई इस पूरे मुद्दे उत्ते सियासत हो रही है, क्योंकि याद करो 2015 तो लेके हुण तक की कुछ होया है। 2015 तो लेके हुण तक सूबा 4 मुख मंत्री देख चुके हैं। प्रकाश सिंह बादल उस समय सन, उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बने, फिर चरणजीत सिंह चन्नी मुख मंत्री बने ते मौजूदा समय च भगवंत मान ने, यानी 4 सीएम वक-वक आ चुके ने। 7 साल दे विच गृह मंत्री बदल चुके ने, कैप्टन दे कोल विभाग रह चुके हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा दे कोल रह चुके हैं, मौजूदा समय दे विच सीएम भगवंत मान दे कोल ही है। हुण सवाल यही है 4 सीएम बदल चुके ने, सवाल यही है 7 साल बीत चुके ने, सवाल यही है कि एसआईटी बार-बार वक-वक तरीके दे नाल पुछगिछ कर चुकी है तां कि इस मुद्दे उत्ते सिर्फ सियासत हो रही है। और जिस तरीके नाल जिस चाल दे नाल मैं कहां कि जिस कच्चू कुम्मा वाली चाल दे नाल इन्वेस्टिगेशन या पूरा मामला अगे वध रहा है ताकि होर कई साल लग सकते हैं इस पूरे मामले च इंसाफ मिलण नूं, क्योंकि दावे बहुत हुंदे ने कोई भी पार्टी होवे, पर इंसाफ दा इंतजार सिख संगत दा हुण तक मुक्या नहीं है। मैं शुरुआत एक बहुत छोटी जी रिपोर्ट दे नाल करन जा रहा जो सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ हुई है उसनूं लैके रिपोर्ट है, उस तो बाद इस मुद्दे उत्ते अज चर्चा करांगे। अज पंजाब दे विच वक-वक मुद्दे रहे ने, एसवाईएल भी उन्हां दे विचों एक है, पर असी मुद्दा इस करके भी चुनिया क्योंकि ये 7 साल तो इंतजार है जिहड़ा खत्म नहीं हो रहा। इस करके अज इस दे उत्ते गल होवेगी। 7 साल ओही सवाल। और सुखबीर सिंह बादल और उन्हां दे नाल पूरी लीडरशिप अकाली दल दी पूरी लीडरशिप इस वेले मौजूद है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का सामना एसआईटी नाल होया। जगह सी पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट सैक्टर 32 चंडीगढ़, जिथे नौनिहाल सिंह वाली एसआईटी पहला ही सवालों की लंबी लिस्ट लैके तैयार खड़ी सी ते जिवें सुखबीर सिंह बादल पहुंचे तो सवालों का सिलसिला शुरू होया। करीब 3 घंटे तक सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ हुई ते जिवें सवालों का सिलसिला खत्म होया तो सुखबीर सिंह बादल बाहर आए तो निशाने ते रही मान सरकार। सुखबीर बादल ने कहा कि लोगों के मुद्दों को भटकाउण दे लई मैनूं सम्मन भेजिया गया। हालांकि ये भी कहा है कि वह सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार ने, पर इस ते सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी भी सरकार के खिलाफ कोई असी शुरू करते हैं संघर्ष। हुण आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीने कुछ नहीं किया, करना की सी, लोकी दुखी होए पे है। अपना मुद्दे नूं डाइवर्ट करने वास्ते उन्होंने जान के मैनूं समन कराया ते सारे पंजाबियों की भावना थोड़े राही दसना चाहना है। पंजाबी दोषियों नूं फड़ना चाहते हैं, सियासत नहीं कराउणा चाहते। सुखबीर बादल के समर्थन दे विच विक्रम मजीठिया भी 32 सैक्टर पहुंचे ते उन्होंने भी सरकार ते वरदियां कहा कि सरकार लोकां दीयां भावनावां दे नाल ना खिडे ते कुंवर विजय प्रताप ते भी सवाल खड़े कीते। जे इंडिपेंडेंट काम मैनू नहीं लगता कर पा रहे हैं, जे कर लेण ते बहुत चंगी गल है, मगर आपां पिछली एसआईटी भी वेख ली जिहदे च 4 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਨਾ ਵੜਿਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल क्लीयर सिट दे विच टोटली असी कोई इंटरफेरेंस नहीं, जो होना चाहिए वो इंक्वायरी होगी, जिहड़ा कोई जिम्मेवार होगा वह भुगतूगा। जिक्रयोग है कि जदों 14 अक्तूबर 2015 ਨੂੰ सिख जथेबंदियां बैबल कलां दे विच बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही सन, तो इस दौरान
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ। ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਮਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਉਦੋਂ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਉਸ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਸਡੀਐਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਜੀਮ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹੋਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਫੂਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਅੱਡ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਭਟਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਤਾ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ SPS ਪਰਮਾਰ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਕੱਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੁਣ ਤਖੀਆ ਕਲਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SDM ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ, SDM ਦੇ 3 ਆਰਡਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੀਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ 164 ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ SDM PCS ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਵੀ PCS ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਜਿੱਥੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ। AK-47 ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ?
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਪ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਸਰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, 1.5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ 2017 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਕੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਹੋ ਗਏ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ? ਥੋੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂ। ਇਹ ਟੋਨ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ SIT ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, 2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤਾਂ 2-2 ਦਿਨ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੇਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੇ ਰੋਸ ਪਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਧੜਾ-ਧੜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਲੌਜ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, FIR ਮੰਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SSP ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪੇ ਚਲਾਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪੇ ਚਲਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ SDM ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ 100% ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਚਾੜ ਦਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪਟਿਆਲੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ 5 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। देखो, आम आदमी पार्टी शुड गेट देयर फैक्ट स्ट्रेट इन द फर्स्ट प्लेस। गरेवाल साहब ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਕੋ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਵੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਇੰਟਰਫੇਅਰਡ ਇਨ ਦ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲਸ ਗਿਲਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਏਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਟੂ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਬਾਦਲਸ ਤਾਂ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਟਾਗੋਰਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੀ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਦਲਸ ਗਿਲਟੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਨੰਬਰ 3, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ,
ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ FIR ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪਲੇ ਸਮਾਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਕੁਐਸਚਨ, FIR ਹੋ ਗਈ, ED CBI ਰੇਡਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਸਮਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੌਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਪ ਕਰਤੇ ਸੀ ਸਮਨ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਲਥ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਲੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ CRPC ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਪਹੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਡਨ। ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਟੀ ਕੋਸ਼ ਕਰਤੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗॉट ਕੰਜ਼ਿਊਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਾ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। My question was, Mr. Gandhal, you also 5-year time pass, you are government, but ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈੱਟ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ CM ਚੇਂਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਟਰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ DGP ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਚਲਾਨ ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸਬਮਿਟ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਆ, ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸੌਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ CM ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ CM ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ CM ਮੇਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ CM ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਨੰਬਰ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਚਲੋ ਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ otherwise ਮੈਂ we'll have ਜਵਾਬ to ਲੈ keep on ਲਵਾਂ asking ਗਰੇਵਾਲ you ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਸਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਖਤਮ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਹਿਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਐਲਏ ਪਾਰਟੀ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸੀ ਸਿੱਟ ਕੋ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਮਾਲ ਫਰਾਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੁੱਕੜ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲ ਜਵੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹਟਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਰਾਜ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਹੋ ਬਟ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚ ਹੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 315 ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਾ ਅਸਲਾ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਲੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਸਨਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰਕ ਆ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਚੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 307 ਲਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ 307 ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਜੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਨਾ ਪਈਏ, ਫਸੋਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਟੰਬੜੇ ਚਾੜਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨੋਹਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਦੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਡ ਵੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਲਤ ਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਵੋ ਜੀ, ਰੁਕੋ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਜੀਪ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਆਹ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਜਵਾਬ ਆਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਾਈ ਗਏ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਵਿਕਰਮ ਵਰਗੇ, ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਮੈਟਰ ਆ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਬਹਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਜਦਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਚੀਕਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੱਲ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਟੱਪਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਂਗਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਲੋਏ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਟ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਾਦਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਬਾਦਲਸ ਇਹ ਚ ਕੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਾਰਤਾ, ਸਿੱਟ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਦਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਮਨ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਦਲਸ ਗਿਲਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਇਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਦਲਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ठीक, चलो जवाब ले लिए, देखते हैं जवाब ले लिए। गरेवाल ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, टाइम बाउंड सर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, पर कोर्ट केस जरूर फास्ट ट्रैक होगा। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन मैं बार बार कहना गौरव जी, काल के तत्त पड़ा के इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगी, केस फास्ट ट्रैक होगा। सुखराज जी मैं गल कहूंगा, तुसी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, 7 साल दे बैठे हो, रब दा वास्ता है कोई ऐ जी गल ना करो वीर जेड़ी आपां नूं अपने राह तो भटकावे। तुसी बड़े सही राह ते जा रहे हो। साडे स्पीकर साहब कुलतार सिंह संधवा जी पूरे जोरां शोरां नाल सरकार दा एक नुमाइंदा हुंदे सुनदे प्रेशर पॉइंट बना के बैठे ने कि इह तां होऊगा। ते जदों एक एडा सीनियर बंदा बैठा कि मैं करा के हटूंगा, तुसीं की सोचदे हो सरकार सिंसीयर नहीं हैगी? मैं जो गल कहनी चाहना गौरव जी, आपां उंगलां ना चक्कीए। जो भी घटनाक्रम पिछले 7 सालां च होया वो सब दे मूहरे है, पर मैनूं पता नहीं सी कि एक सवाल अकाली दल नूं नहीं पुछया। अज बादल्स बारे गल करे ते कांग्रेस नूं इन्नी तकलीफ होई, फिर तां गल सिद्ध हो गई ना, फिर तो गल सिद्ध होगी। तकलीफ कोई नहीं है, तू मेनू बचा, मैं तेनू बचाऊंगा। सवाल है तकलीफ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਾਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਥੋੜੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ assist ਚਲੋ ਕਿਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ direction ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਖਰਾਜ authority ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, That's ਤੁਹਾਨੂੰ all. ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ SIT ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ 1.25 ਸਾਲ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਟ ਏਡ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਿੱਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ 10 ਪੈਨ ਚੱਕਿਆ, ਦੂਜਾ 20 ਚੱਕਦਾ, ਤੀਜਾ 30 ਚੱਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ। ਗਲਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੰਮਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੰਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਵਿਕਟਮਸ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ SIT ਦੋਨੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਨੌਨਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ LK ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਲਟੋਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰ CM ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਗਲਪਤੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੁਗਲ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਕੋਰਟ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, SIT ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ SIT ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਕਿ 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿਸਨੇ? ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਉੱਥੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ।